네, 5분 모두 자리하셨는데요. 그럼 지금부터 본격적인 질의응답 시간 함께 하도록 하겠습니다. 궁금하신 점이 있으시면 손을 들어주시면 저희가 마이크를 전달해 드리도록 하겠습니다. 그럼 지금부터 질문 받도록 하겠습니다. 네, 앞쪽으로 마이크 바로 전달해 드릴게요. 어떤 분한테 질문을 하시는지도 같이 밝혀주시길 부탁드릴게요. I have a question for Lahiji. Thank you for your presentation. So it was very informative and educational to me. I learned a lot from you. Thank you very much. Thank you. Your presentation did not talk about much about the pharmaceutical side. I'm just wondering what's the state of research in terms of API choices, and what's your experiences? Which type of API is more feasible for application to your microneedle versus other type of APIs? And what's your experience so far, the success and failure in terms of application of API? You just at the end of the presentation briefly mentioned about the potential application of some indications, but you did not cover much about the specific APIs. So I'll like to ask you a little bit more about the information, that aspect. And also my question, the second question, what's your views of the distinction between micropatch and microneedles? Because the one type of microneedle also includes the patch part of the product. So because the patch products in the pharmaceutical arena is already been available in the market so many years. So how would you describe distinction between patch versus microneedle in terms of application? Which one is more advantageous in a certain area? Which one are not? Am I clear to you? Yes. Okay, thank you very much. Thank you very much for your very detailed questions. And related, I'm just gonna, because of the time limit we had, I could not go through all the details of what we are developing and our experiences in pharmaceutical field. But microneedles are a platform, as you know, they are micro scale. So we cannot encapsulate large volume of APIs within microneedles. So those active compounds that require a large volume of injection require to develop a large patch, which is not feasible for application and commercialization. So in that case, we usually choose among the APIs that require a very micro, very small volume or micro dose for encapsulation within microneedles. And usually vaccines are among the top choices that we select for developing microneedle patches. Because one, the first reason is that vaccines usually they require very small volume to be delivered into the body. And our skin, it has got the most immune cells. So it makes microneedles superior compared to injection when we are encapsulating vaccines or, let's say, immunotherapy compounds within microneedles. With regard to vaccines, in US, there are many clinical trials going on. We are also developing vaccine encapsulated patches. We also did some pilot research related to encapsulation of mRNA within microneedles. That was successful. And regarding, other than vaccines, we are focused on development of anti-obesity and diabetic patches. Because in case of the patients with diabetes, they need to inject on daily basis. And this is, of course, painful.
and not only physically, but also it would, in long term, it may also have some impacts on their psychological state, because it's going to be very stressful to continuously inject into the body. So our idea was to develop microneedle patches that can somehow replace the daily injection. So anti-obesity and diabetes is our next target. That we are done with the animal tests, and we got wonderful results, and we hope to be able to enter clinical trials within the next few years. And regarding your second question, you asked about the difference between patches and microneedles. Am I right? Right. Okay. So microneedles physically create microchannels onto the skin that somehow creates pores bypassing the barrier properties of the skin. But with patches, when we apply patches, we need to make sure that the API is small enough that can penetrate the skin. But with microneedles, we are physically just making holes that makes it possible to permeate the API into the deeper layers of the skin. So that's a main difference between patches and microneedles. What makes microneedle superior compared to the patches? Yeah, that's it. Thank you. You answered to my question perfectly. Okay. Lastly, I'd like to ask your dream about your time frame to commercialize your technology, because I'm in Seattle, and Right. I'm interested in when do you expect to enter your technology into the clinical study? Okay, very, very good question. So, as I mentioned earlier, we are developing dissolvable microneedles. In case of dissolvable microneedles, in Korea, we have got some limitations with FDA and we need to go through all the stages of clinical trials, which is time-consuming and requires big investment. So, preferably, we would like to do clinical trials elsewhere that is much faster and easier to proceed with. So we are expecting to be able to perform our clinical trials from 2026. Yes. Thank you. 네, 답변 감사합니다. 오늘 이제 최고 책임자님께 세 가지의 질문을 전해드렸어요. 적용에 대한 설명이 강연에서는 약간 부족하다라고 하셔서 조금 그거에 대한 상세한 질문 물어보셨고요. 뿐만 아니라 이제 마이크로 패치와 니들의 차이점, 그리고 이제 상용화 계획에 대해서도 간략하게 여쭤봐 주셨습니다. 제가 답변을 다 설명을 드리지는 못할 것 같은데 어느 정도는 이해하셨을 거라고 생각하고 다음 질문으로 그럼 저희 넘어가 보도록 하겠습니다. 추가적으로 질문 있으신 분께서는 손을 들어주시면은 저희가 마이크 전달해 드리도록 하겠습니다. 네, 마이크 전달 부탁드리겠습니다. 네. 앞쪽에서 먼저 하셔서 이분 하시고 뒤에 이어서 전달해 드릴게요. 네, 질문하셔도 좋습니다. 네. 네, 안녕하세요. 저는 이노케이 코퍼레이션의 김인옥이라고 합니다. 다름이 아니라 지금 융복합 제품이라고 하는 게 의료기기하고 지금 보통은 의약품의 같이 합성이긴 한데 그 여러 가지 유형으로 나타나고 있고 그 물질 자체가 신물질이냐 아니면 기존에 판매되는 그 물질이냐 또 그 상호작용으로 인해서 만약에 어떤 독성이 생긴다든지 어떤 우리가 연구 개발하는 단계에서나 시판하는 단계까지가 굉장히 더 오래 걸림에도 불구하고 우리는 이거를 촉진해서 법도 만들고 하려고 하는데 의료기기하고 의약품이 완전히 틀리잖아요. 실제로 의료기기 같은 경우는 기준민 시험 방법을 할 때는 그 성능 임상 시험에 대해서 한번 하고 롯들별로 검사를 할 때는 생략하는 그런 특성이 있고 또 의약품 같은 경우는 매번 롯들별로 검사를 하는데 그 융복합으로 인해서 생기는 그 기준민 시험 방법을 했었다 하더라도 우리가 신물질이냐 아니면 또 그 물성이나 아니면 또 그 제품으로 인해서 인체에 직접 적용할 때 한번 확인해 본다든지 뭐 또 그게 무균성을 갖고 있다든지 할 때에는 그 새로운 기준민 시험 방법에 따라서 매번 롯들별로 시험하기보다는 어떤 주기에 시험을 재시험한다거나 또 의료기기 같은 경우는 또 판매했다가 다시 설계 개발으로 다시 해서 기준민 시험 방법이 변경된다든지 뭐 이렇게 할 때
저는 그 검사의 주기, 롯데별 검사의 고전적인 방법하고 좀 다를 것 같거든요. 아까 니들 같은 경우나 3D 같은 경우에는 더군다나 컨티뉴어스하게 계속 매니팩처링하는 그런 그 이슈도 있을 것이고, 그래서 GMP에 대해서 출하에 대한 개념, 그리고 그 주기는 어떻게 할 것이냐, 차별화를 어떻게 하셔서 롯데별 검사에 대한 그 약사법이라든지 의료기기에서 출하에 대한 그 시험 주기, 그걸 어떻게 해결할 것인가가 좀 궁금합니다. 어떤 분에게 질문하신 건가요? 실제로 글쎄 김길수 센터장님도 네, 대답을 GMP 하실 수 있을 것이고, 예. 다루셨었는데. 네네. 그럼 김기수 센터장님 답변 가능하시겠습니까? 네, 기본적으로 가장 사실 근본적으로 해결해야 될 문제라고 생각이 되고요. 앞에 질문해 주신 부분하고 비슷하긴 합니다만은 결국 API의 유지성을 과연 어디까지 우리가 담보할 수 있는지에 대한 고민이 많이 담겨 있는 상황이라고 생각을 합니다. 단순하게 의료기기와 의약품으로 구분을 한다면은 지금까지의 우리의 규제나 우리가 갖고 있는 개념으로 충분히 접근이 가능하지만 오늘 얘기에서도 좀 나왔습니다만은 과연 의약품을 어떠한 캐리어에다가 담지를 할 것이냐, 그리고 그거를 갖다가 어떠한 형태로 패키징을 하고 사용 기준을 만들 것이냐에 따라서 출하 단계에서의 GMP에 대한 품질 확보라든지 여러 가지 커머셜라이제이션 단계에서의 유통 구조, 그다음에 거기서의 보관 형태, 이러한 것들이 이제 하나하나 제품별로 사실은 이제 그 규제의 한 축을 이루어 나가야 될 필요성이 있다고 생각을 하고요. 지금은 사실은 의약품과 의료기기의 그냥 완전히 잘 구축된 두 개의 축에서 하나하나씩 조금 우리가 그 지혜를 좀 얻어서 규제를 만들어 나가야 되지 않을까 싶은 생각이 듭니다. 저는 인허가도 중요하지만 사후 관리도 참 중요하다고 생각이 되거든요. 사실 이제 인체에 직접 적용해가지고 거기에 대한 팔로우업을 할 때 확인서를 바로 쓰거든요. 제가 이제 뭐 관에 있었기도 했지만 이제 뭐가 주가 되느냐에 따라서 실제로 이게 의료기기다 이렇게 카테고리가 나눠지면 의료기기로서 사후 관리가 될 것이고, 뭐가 주가 되냐, 의약품이 주가 된다 그러면 의약품 약사법으로서 이제 확인서를 쓰게 될 거거든요. 그렇게 됐을 때 그렇게만 단순히 생각하는 거라고 보다는 오늘 말씀하셨을 때 기술로 아까 말씀 API라든지 인체에 직접 적용하는 거, 그리고 상호작용 뭐 이렇게 기술적인 면하고 규제적인 면이 잘 이게 트러블이 많이 생기는 갭이. 그래서 국민들은 굉장히 혼란스러워할 거고, 사실은 규제기관조차도 사전과 사후가 그렇게 커뮤니케이션이 잘 돼 있지 않거든요. 법이 하나로 돼 있지도 않고 나눠져 있는데 지금 허가도 안 나와 있는데 사후 관리는 어떻게 될 것이냐라는 거에 대해서 굉장히 좀 의문이 되고, 말씀드렸다시피 지금 사실은 뭐가 주가 되더라도 법에 따라서는 콤비네이션이면은 내가 만약에 의료기기로 허가를 받았더라도 얘는 의약품이다. 두 개 다 적용할 수 있는 거죠, 잣대를. 약사법으로도 할 수가 있고 의료기기도 할 수가 있습니다. 두 가지 다 할 수가 있는데 그거를 맨 처음에 인체에 직접 적용하는 환자 입장에서 본다면 정말 그 안전이 담보가 될 것이냐라는 컨셉에서 봤을 때 그게 먼저 가르마타자하지 않을까. 만약에 세포치료제 같은 경우도 자가 같은 경우에 제가 만약 발출해서 내 몸에다 이식을 하는데 그 중간에 생겨서 무균성이 보장이 되느냐, 이거에 대해서도 사실은 사후관리 가서 보면 현장에서 굉장히 많은 갭이 있고 구멍이 있어요. 그런데 지금 이 콤비네이션이 지금 허가만 나오는 게 능사가 아니고 사후관리에서 정말 그 아까 말씀 전주기적인 관리라고 말씀을 하시지만 내가 직접 적용을 했던 그 첫 번째 환자는 얼마나 불안하겠어요. 그래서 그게 어떻게 보면 이 규제기관과 이 기술개발 그리고 앞서 나가는 이 선도자들 입장에서 그게 지금 가르마가 타져야지 명확하게 나는 보호받는다. 나는 뭐 어떤 고전적인 방법이든 아니면 뭐 첨단의 방법이든 기술과 이 규제가 같이 하모나이제이션이 돼 가지고 사후 관리에서도 역시 내가 보호받는다라는 뭔가 보험성의 그런 서로 컨센서스가 있어야 사실은 환자들도 안전하게 그걸 적용한다는 것이죠. 사실 개발이 문제가 아니고 환자가 그걸 써야 하잖아요. 믿고 쓸 수가 있어야 하는데 거기까지 이게 돼야 한다는 거죠. 규제가 한번 검토를 해주셨으면 합니다. 감사합니다. 네, 지금 주신 말씀 굉장히 동의를 하고요. 그런 측면에서 앞에 제가 보여드렸던 그림 중에 의약품하고 의료기기에 대한 리스크 매니지먼트의 접근이 조금 다르거든요. 결국 네.
근데 의료기기와 의약품의 지금까지의 로트 관리라든지 거기에 따르는 사후의 안전성 관리에 대해서는 어느 정도 경험치들이 많이 있습니다. 하지만 융복합 제품에 대해서는 의료기기와 의약품의 리스크 매니지먼트가 같이 적용이 돼야 되기 때문에 그 주기에 대해서는 제품에 따라서 굉장히 좀 차이가 있고요. 그리고 무엇보다도 융복합 의료 제품의 주 사용자가 누구냐에 따라서도 사실은 달라질 수 있습니다. 이게 병원 현장에서 사용이 될 것인지 아니면은 가정에서 일반인들이 수요자들이 사용을 할 수 있는 주체인지에 따라서도 역시 굉장히 중요한 포인트가 될 거고요. 그런 부분은 정말 이제 규제 혁신단이 또 만들어져서 제품의 클래스별로 하나하나 만들어가야 될 필요가 있다고 생각을 합니다. 네, 말씀하세요. 답변 감사드립니다. 말씀- 죄송한데 저희가 이제 시간이 조금 정해져 있고 뒤에 분도 질문을 하셔야 되기 때문에 이 정도에서 마무리하도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 뒤에 분께 마이크 전달해 드리도록 하겠습니다. 이게 지금 마지막 죄송한데 저희가 지금 뒤에 분한테 제가 아까 기회를 먼저 드린다고 말씀을 드렸거든요. 그리고 시간 관계상 저분까지만 질문을 받을 수 있을 것 같습니다. 양해 부탁드리겠습니다. 예, 제가 두 가지만 질문드리겠습니다. 샤한 박사님하고요. 샤한 박사님 볼 때 마이크론 니들이 그 3M사가 그 아발로파라타이드라고 해가지고 레디어스 헬스하고 지금 임상 3상을 진행 중입니다. 골다공증에 해가지고요. 그 다음에 또 도사모가 미국 FDA에서 그 결국에는 임상 허가를 받지 못해가지고 파산을 했거든요. 그 앞으로 그 마이크론 니들이 글로벌로 갈 때 뭘 해결해야 되는지 현재 조건, 그 다음에 마이크론 니들이 글로벌로 가기 위해서 저희가 이것에 대해서 향후 허가라든가 국제적인 관점에서 세계적인 관점에서 허가가 언제 첫 제품이 나올 건지 그거 좀 이야기해 주시고요. 그다음에 또 하나 했을 때 아까 저도 앞에서 이야기한 분이 있죠. 결국에는 RMP거든요. 리스크 매니지먼트 플랜을 갖다가 어떻게 끌고 가냐라는 거 있죠. 근데 제가 알기로는 융복합 의료 제품에서 만약에 워킹하는 주 작용이 의약품이라고 하면 의약품 허가 트랙을 진행을 하는데 실제로 마이크론 니들이라든가 이쪽 융복합 의료 제품은 뭐냐면 어떤 그 세이프티 관점에서 그러니까 의약품이라고 하면은 로트가 들어가고 뭐 배지가 들어가고 그 상태에서 그 API에 대한 부작용 임퓨리티가 관리가 되고 하는데 여기에 융복합 의료 제품이 들어가게 되면 결국에는 의료기기 관점에서도 품질 관리에 대해서 같이 접목돼야 되는 부분이 있습니다. 식약처라든가 그런 쪽에서도 많이 그걸 갖다가 RMP를 관리하기 위해서 왜냐하면 약이 나오려고 하면은 에피커시보다는 세이프티 관점에서 더 중요하거든요. 그런 관점에서 그 김길수 센터장님이라든가 아니면 김태형 본부장님께서 해가지고 이쪽 융복합으로 갈 때 의약품에 최소한 첨가돼야 되는 의료기기의 품질 관리가 어떤 게 포함이 돼야 되는지 왜냐하면 그게 결국에는 의약품으로 가기 위한 글로벌로 가기 위한 핵이고요. 그러니까 RMP 관리에서 의약품에 추가돼야 되는 의료기기의 그 품질 관리 면에서 좀 그걸 좀 부탁드리겠습니다. 샤한 박사님 먼저 한국말로 좀 해주시죠. 네, 알겠습니다. 첫 번째 질문에 대해 답변을 드리자면은요. 그 마이크론 니들은 그 작년에 그 미국사 중에 그 조사노 파마 그 임상 3상의 실패에 이어서 파산을 했는데요. 그 이유는 뭐 구체적으로 발표되지는 않았습니다만 저희가 예상하기로 그 정량의 약물 전달이 안 되었기 때문에 저희가 원하는 그쪽에서 예상했던 뭐 결과나 그 뭐 API의 효과 나오지 않았기 때문에 그 임상 3상 실패하였고 뭐 결국 파산한 걸로 보입니다. 그래서 저희는 이러한 문제점을 해결하기 위해서 아까 그 발표 드리면서도 언급했지만 저희는 그 마이크론이들 형태를 달리
그 새로운 마이크로락을 개발하면서 그 약물에 답체되어 있는 약물을 정확하게 답체하고 전달할 수 있는 플랫폼을 개발하였습니다. 그래서 이 마이크로니들 플랫폼 가지고 저희는 예상하기로는 2028년에서 2029년에 첫 제품이 출시되지, 첫 의약품 제품이 출시되지 않을까 지금 예상하고 있습니다. 네, 그리고 다음 질문. 주신 질문에 대한 답변을 사실은 여기 계신 분들보다는 저 식약처에서 답변 주셔야 될 역할이 맞긴 할 것 같은데요. 제가 이제 드리고 싶은 말씀은 아까 저희 사업단에 발표한 과제 이슈 사항들도 몇 개 말씀드렸는데 결국에는 모든 기준들을 선제적으로 만들 수는 없지만 예측 가능한 기준을 최대한 만드는 게 전 중요하다고 생각합니다. 이런 문제들이 계속 이제 나타날 가능성이 높고 아까 이제 저 AI 가이드라인 또 사례를 말씀드렸지만 저희 여러 전문가들이 모여서 식약처를 중심으로 여러 전문가들이 모여서 이런 예상 가능한 이슈들을 선제적으로 만드는 것이 제일 중요하고요. 지금 의료기기에 대한 예를 들면 품질관리 기준하고 의약품에 대한 품질관리 기준을 어디까지 섞을지를 단정적으로 좀 판단하기는 쉽지 않지 않을까 싶고 몇 개 이제 케이스별로 저희가 기준들을 만들어 나가다 보면 좀 공통 분모들을 찾아낼 수 있지 않을까 싶고요. 저희 사업단의 의료기기 사업단에서는 이 융복합 의료 제품이 중요한 앞으로 의료기기 시장을 끌고 나갈 수 있는 견인축이라고 분명히 생각하고 있고 그런 것 때문에 이제 이기 사업단의 중요한 아이템으로 넣겠다고 이제 기여를 하고 있으니까 이런 것들과 함께 이제 발맞춰가지고 저희가 허가 심사에 대한 기준 그리고 품질 관리 아까 말씀하신 사고 관리까지 이번에 좀 예측 가능한 기준들이 좀 많이 좀 만들어지고 이런 것들이 결국 산업을 촉발시키는 이런 기회가 되지 않을까 생각해서 그 당부 말씀을 마지막으로 좀 드리도록 하겠습니다. 제가 잠깐 네. 저한테 질문을 아무도 안 하실 것 같아서 제가 자발적으로 나왔어요. 얘기를 딱 들어보니까 이거예요. 지금 이제 마이크로 니들이 핫한데 우리가 할 일이 이것뿐이 아니잖아요. 엄청나게 많다는 지금 이제 기초 연구를 3년 한 거거든요. 이제 시작을 해서 봤더니 할 게 많더라는 걸 아는 정도로 저는 생각이 들어요. 그래서 앞으로 이거를 지금 이런 의견들을 민간이 관하고 같이 하는 거의 뭐 처음 프로그램 아닌가 싶은데 이런 프로그램이 계속 돌아가야 시장도 커지고 문제도 해결되고 하는 이거를 여러분들의 의견을 확실히 모아줘서 식약처에 전달도 하고 또 효과적인 결과도 발표하는 이런 시간을 여기서 가지시는 것이 제일 중요하고 앞으로의 비전에 맞는 얘기다. 그래서 사실은 제가 오늘 이 프로그램을 전체를 위해서 그동안 애써주신 우리 저 박미성 과장님이 지금 여기 계시거든요. 그래서 이런 프로그램을 어떤 느낌으로 하셨는지를 좀 소감을 한번 듣고 결심도 조금 듣고 그리고 하면 좋지 않을까 싶습니다. 우리 박미성 과장님. 직접 또 마이크를 전달해 주셨네요. 잠깐. 예, 첨단 바이오 융복합 연구과장 박미선입니다. 조금 갑작스럽기는 한데요. 지금 오늘 굉장히 귀중한 자리인데 저희가 식약처에서 사실 민간 식약 안전 기술 촉진 지원 사업을 2020년부터 수행을 하고 있습니다. 그래서 민간에서 어떤 수요가 있고 민간에서 어떤 니드가 있는지 파악을 해서 저희 연구부서에서 그런 그 연구 사업을 진행을 했습니다. 그래서 아주대학교 융복합 의료 제품 그 촉진 지원 센터에서 너무 많이 수고를 같이 해주셨고요. 저희는 그런 연구 결과들을 그 평가원 그 심사부서와 그리고 본부의 정책부서 같이 연결을 해서 민간에서 나오는 여러 가지 제안 사항들 그리고 어떤 이슈가 있는지 그런 내용들을 파악을 해서 심사부서와 그리고 정책부서와 굉장히 논의를 하고 있습니다. 그래서 이 자리에서 한번 말씀드리는 것은 저희가 식약처에서 그 규제 혁신 2.0을 준비를 하고 있는데요. 거기에 융복합 의료 제품 분야가 같이 포함이 되어 있습니다. 그래서 그 가장 먼저 그 개발자들이 힘들어하는 부분이 이제 융복합 의료 제품 그 분류 문제가 있는데요. 그래서 저희가 개발 초기부터 그럼 이 분류 문제를 어떻게 도움을 줄 수 있을까 생각을 해서
그 융복합 의료 제품 분류 알고리즘을 지금 3년째 만들고 있습니다. 그래서 그 알고리즘은 저희가 완벽하지는 않지만 거의 80-90% 또는 80% 이상 예측할 수 있는 이게 이 융복합 제품 내가 개발하고 있는 그런 융복합 제품이 어디에 해당이 될까? 주작용은 어떻고 부작용은 어떻고 그리고 이에 관련돼서 제출해야 되는 그 자료들은 뭐가 있으며 이런 것들을 그런 정보들을 사전에 좀 예측 가능하게 제공하고자 그 알고리즘도 준비를 하고 있고요. 그래서 연말까지 저희가 잘 마련하고자 합니다. 뿐만 아니라 그 법 규제라든지 그 어떻게 평가할 것인지 금방 말씀하신 것처럼 어떤 품질 평가 항목이 더 추가돼야 하는 것들인지 이런 것들은 저희가 한꺼번에 모든 것이 다 이루어지진 않지만 식약처도 그 민관과 그리고 그 함께 노력을 해서 그 아까 말씀하신 것처럼 산하견 그리고 관이 함께 노력을 해서 이 분야를 우리나라의 주력 사업으로 성장시킬 수 있도록 앞으로 더욱더 열심히 노력을 하겠습니다. 그래서 여러분들이 좋은 의견이 있으면은 언제든지 저희까지 식약처로 의견을 주시면 저희가 최대한 반영을 해서 기술과 규제가 같이 갈 수 있도록 노력하도록 하겠습니다. 예, 감사합니다. 네, 갑작스런 요청에도 이렇게 성심성의껏 답해 주신 과장님께 다시 한번 감사드립니다. 이제 시간이 좀 많이 지난 관계로 저희가 굉장히 궁금하신 점이 많으실 것 같긴 한데 여기서 마무리를 해야 할 것 같습니다. 추후 또 궁금하신 사항이 있으시면 네트워킹 시간을 통해서 개인적으로 질문을 하셔도 좋을 것 같습니다. 다시 한번 수고해 주신 5분의 연사자님께 따뜻한 박수 부탁드리겠습니다.